गल किसानी संघर्ष की करन जा रहे हैं जी। तो एक बड़ा ही अहम नुकता जिहड़ा अज दे समय दा बनया होया कि जो बीजेपी का IT सैल जो बड़े अपने जोर च काम कर रहा, बहुत सारे उहदे प्रूफ हुण तक मीडिया सामने आ चुके हैं। बहुत सारे जिहड़े इंपलॉय सीगे जिहड़े हुण उत्थों काम करके जिन्हां ने इस्तीफे दे दिते, उन्होंने आण के बहुत कुछ दस्सिया। अज एक सवाल खड़ा है सारिਆਂ ਦੇ सामने, पूरे विश्व ਦੇ ਵਿੱਚ पूरी दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ बैठे सार पंजाबी हर किसान हतैशी ਨੂੰ इस गल ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ कि ਕੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਵਰਸਸ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ IT ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲੇਗੀ, ਕੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ TV ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਘਰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਗਤ TV ਵੱਲੋਂ, ਸੰਗਤ ਏਡ ਵੱਲੋਂ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ आज़ाद किसान कमेटी दुआबा के प्रधान हरपाल सिंह संघा जी मौजूद ने। इधर साडे नाल होर नौजवान बैठे ने, होर साडे किसान लीडर जिहड़े ने। इस असीं हुशियारपुर तो इस वक्त तुहाडे सारिआं दे रूबरू हाँ। सो सब तो पहलां तां फतेह अर्ज करते हैं जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सो ये जिहड़ा नुकता है, क्योंकि अज हर किसी के मन दे विच प्रधान साहब ये गल जिहड़ी है किते ना किते है कि गल तो शुरू हुई सी 3 काले कानूनों तो, संघर्ष बड़े जोर तक बड़े चरम सीमा तक अपनी पहुँच गया, पर उस तो बाद अज दे जिहड़े हालात ने किते ना किते ये नज़र आ रहा कि नौजवानों दे विच कुछ निराशा आ, नौजवान कुछ दूर दूर होए पे ने। तुसीं इहनूं किवें देखदे हो? देखो जी, जिहड़ा अंदोलन आ जी, ये तकरीबन 80 दिन पार कर गया जी। पंजाब चो असीं इहनूं उभार के लगाए हैं। एक समय ये पंजाब का अंदोलन सी, इनू दिल्ली लैके गए हैं, ये हरियाणे का सारे देश का अंदोलन हो गया। सारे थां तो जिहड़े लोग आ वो ये किसान आ, वो इसदा हिस्सा बन रहे हैं। बाकी रही गल अज आपां जिथे बैठे हैं जी, ये आज़ाद किसान कमेटी वालों ये जिहड़े कारपोरेट घराणे आ, इन्हां दा जिहड़ा एक मॉल आ, जिहड़ा स्मार्ट मॉल के मोहरे जिथे साडा पिछले जिहड़ा 2 महीनों तो नाका इत्थे 80 दिन तो इत्थे चल रहा, असी अज उत्थे बैठे आ जी। ये रिलायंस स्मार्ट के मोहरे बैठे हैं, जितों ये अज जो लाइव प्रोग्राम जो दिता जा रहा। देखो ये जी सरकार आ जी, ये बिल्कुल ये उस समय की सरकार जी हैगी आ जिन्हों का आज़ादी के अंदोलन के कोई हिस्सा नहीं सी। ये अंग्रेज़ों तो माफिया मंग के आने वाले वो हिस्सा, तो जो भगत सिंह हुणी फांसियां ते चढ़ रहे सी, इस अंदोलन नूं फेल करने हर बार वरतूगी जी, हर ढंग तरीका अपनाऊगी। उस दिन भी इन्होंने 26 तरीक नूं कोई एडी उत्थे गल नहीं सी होई, इन्होंने उत्थे नैट बंद करके उत्थे इन्होंने रौला पाया कि उत्थे जी दंगे हो गए, उत्थे फलाना हो गया, धीमड़ा हो गया। तो लोग जिहड़े हैगे भी इन्हों ये आ भी इन्हां दे जिहड़े झूठे प्रचार दे विच आके लोकी मुड़ जाण। हुण ये जिहड़ा हुण लैके आ रहा मसला कि ये जिहड़ा मसला आ भी ये नौजवान अलग करके देखते आ, ये किसानां नूं अलग करके देखते आ। असल दे विच जिहड़े नौजवान आ वो साडे आ जी, इस किसानी का हिस्सा जुझारू हिस्सा आ, जिन्हों ने अगे हो के इसकी अगवाई की आ, जिहड़े इस मोर्चे नूं दिल्ली तक लैके गए आ। नौजवान जिहड़े हैगे वो भाजपा दे नहीं, ना किसी होर सियासत दे आ, वो साडा जिहड़ा किसान जथेबंदियां उहदा हिस्सा आ। इन्हां नूं निखेड़ के देखिया नहीं जा सकदा, इहदे नालों अलग करके नहीं देखिया जा सकदा। जिद्दां असीं कहिए 9 मास का रिश्ता साडा नौजवानां नाल, इस तरह का साडा रिश्ता है जी। ये जे कह दे भाजपा कहते ये बंडियां पा लेंगे, इन्हों का IT सैल जोर ला ले, इन्हों का होर कोई जोड़ा है सैल आ वो जोर ला ले। असीं इहनूं कदे भी अलग नहीं, किसी तरह भी हो नहीं सकते, क्योंकि नौजवान जिहड़े आ वो भाजपा दे किसी भी साजिश दे विच, किसी भी चाल दे विच आउण वाले नहीं। जिद्दां आज़ादी तो पहलां अंग्रेज करते हुंदे सीगे जी, इन्हां नूं पाड़ो ते राज करो, वो जिहड़ी पॉलिसी आ, क्योंकि असीं समझदे आ भी वो इस तों बाद इन्हां ने हिंदुस्तान दे विच चलाई आ। इन्हां नूं जिहड़ा ये किसान अंदोलन आ, ये फुट्टी अख नहीं पाउंदा, ये चाहुंदे किसी तरह ये अंदोलन खत्म हो जाए। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਕਦੇ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ, ਕਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖਦੇ, ਕਦੇ ਡਰਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ, ਹਰ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਹ ਅੰਤ ਤੱਕ ਚੱਲੂਗਾ।
ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੁਲੇਖਾ ਆ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਪਾਲ ਲਾਡਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਰਪਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਯੰਗਸਟਰ ਹੋ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੇਗਾਨਾਪਨ ਨੇ ਕੁਝ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 26 ਤਰੀਕ ਦੀ ਵੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪੱਤਾ ਖੇਲਿਆ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਤਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਈ ਵਿੱਚ SYL ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਲ ਕੇ ਦੇਖੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਪਏ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਰੇਕ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਆ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਣੋ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਕੇ ਅਲੱਗ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਇਹ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 26 ਤਰੀਕ ਦੀ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਊਂਗਾ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ, ਫਿਰ 26 ਤਰੀਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ, ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹੀਏ ਤੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਵਰਸਸ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਸਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 26 ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਕਦੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਾਂਗੂ ਐਨ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਮੋੜਾਂ ਘੋੜਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਸੇਧ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹਦੀ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿੱਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜੀ, 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, 32 ਵਿਚਾਰ। ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉੱਥੇ 100 ਵਿਚਾਰ ਭਿੜ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀਗਾ? 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ, ਜਾਂ ਕਹੀਏ 3 ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਚੌਥੀ MSP, ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਈਸਾਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਬਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਊ। ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਖਿੱਤਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਨਕਲਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣੇ, ਚੌਥੀ MSP ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੜ ਲੂਗਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਲੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਖਰੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਲੜ ਲੂਗਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਂਝਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਤ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜੀ ਸੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸੰਘ TV ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਬੜਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਤਾ ਜੀ, ਉਹਨ ਬਹੁਤ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ 2-3 ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਜੋੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ। 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਟਾਰਗੇਟ ਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ।
ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗੇੜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਲ ਚੱਲਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਆ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ 15 ਸਾਲ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕਿਸਾਨੀ ਧੰਦਾ ਆ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭੁਲੇਖੇ ਜਾ ਉਸ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਆ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰਲੀ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਸ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਇਹ ਤੂਲ ਦੇ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖੜਨ ਲੱਗੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਖੜਨ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਦੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਆ। ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਡੋਲਦਾ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਦੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਅੱਗੇ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ, ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਗਲਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ ਬੜੇ। ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਦਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਗਿਆ 26 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਕੱਠ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਚਲੋ 26 ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਗੱਦਾਰ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਦੂਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਪਾ ਰਹੀ ਆ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬਥੇਰੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਦੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚੇ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਈ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੇਸ ਪਾਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸਮਝਦੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ 26 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਆਪ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਆਗੂਆਂ 'ਚ ਆਉਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਕੋਚ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ ਉਹ ਨਾ ਬਲੂੰਦਰੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਆ ਜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਆ, ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੁਲੇਖਾ ਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ। ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੁੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਏ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੁੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਜਵਾਨੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਡਾਰੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ, ਚਲੋ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਕਹੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਕੇ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਥੇ ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਬਾਗੀ ਹੋਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਹੌਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੌਪਿਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਮੀਡੀਆ ਵਾ
ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕਾਲਸ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਨੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹਿੱਸਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈਓ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਬੋਲ ਦੇਵੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ IT ਸੈੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਵੀ ਨੌਜਵਾਨੋ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੱਚ ਸੱਚ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਹੀ ਸੀ ਗੱਲ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਘੋੜਾ ਦੌੜਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨੂੰ ਸਰਪੱਟ ਦੌੜੇ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਾਟਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਾਧਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿੱਛੇ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ, ਅਵਸ਼ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੱਕ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਸਰ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਾੜਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਪਾੜਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਪਾੜਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਨੌਜਵਾਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਨ 'ਚ ਗਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਭਰਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਆ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲਈ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਦਾਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨੀ ਵਰਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਡ ਇਹ ਖੇਲ ਰਹੀ ਆ IT ਸੈੱਲ ਦੀ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, 1 ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ, ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਨੀਤੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ, ਆਖਰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਅ ਦੇਖੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ ਦੇਖੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਲਏ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਣ ਖਾਤਰ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਰੂਪ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਈਏ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਤੀਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਚਲਾਉਣੇ ਬਾਕੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ, ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਆ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੋਗੀ ਰਾਜ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਿੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜੇ ਕਹਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੋਰਲੀ ਨੋਕ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੋਰਲੀ ਨੋਕ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਆ।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੱਥਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਆ। ਨਹੀਂ ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੋਰਲੀ ਨੋਕ ਆ, ਮੋਰਲੀ ਨੋਕ ਉਹਨੇ ਸਾਬਤ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਚਾਹੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਆ। 26 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਵੀ ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਇਸੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪੂਰਾ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਪਿਆਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਘ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਜਪਾ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਇੱਕ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੀ ਆ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੀ ਆ ਬਈ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਈ ਇੱਥੇ ਦੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਫਲਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ, ਲੋਕ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੈਸੇਜ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਵਾਰ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜੋ ਹਰਬਾ ਵਰਤਣਾ ਵਰਤ ਲੈ ਜੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਬੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਰੱਖੇ, IT ਸੈੱਲ ਰੱਖੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦਿੱਤੀ ਆ। RSS ਦੀ ਮਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਛਾੜਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹੋ ਮੇਰੀ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਵਰ ਕਰੂੰ, 26 ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਆ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਰਜਿਤ ਆ। ਭਲਾ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਰਜਿਤ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵਰਜਿਤ ਆ? ਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਚਲ ਗਏ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉੱਥੇ? ਇਹ ਗਏ ਆ, ਉਦੋਂ ਗੇੜਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁੜੇ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਲ ਗਏ ਜੀ ਉੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਆ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਰੀਕੇਟਿੰਗ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਮੋਹਰੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਖੜਾਏ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕੀ ਜੇ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੰਘੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੱਟ ਮਿਲਿਆ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਟ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਗਏ ਨਾ ਜੀ, 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਘੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਰੂਟ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੋੜਨ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿੱਡੀ ਭੀੜ ਆ ਜੀ, ਜਿੱਡਾ ਰਸ਼ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਕੱਟ ਆ, ਉਤੋਂ ਮੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਜਿੱਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗਾਹਾਂ ਕੱਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2 ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੋਰ ਸੀ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਪੁੰਨੇਵਾਲ ਸੀ ਜਿਹੜੇ CPM ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਆ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ CPI ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਵਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਸੀ। ਜਿੱਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ, ਅਸੀਂ 2 ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਤਜਰਬੇ, ਚਾਈਨਾ ਮੋਹਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੋਹਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਾੜਾਂ ਸਾਡੇ ਮੋਹਰੇ ਗੱਡਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿੱਲ ਸਾਡੇ ਮੋਹਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਵੀ 2 ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆ, ਇਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਛਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਿਊਬਲਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਚਲ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਰਲ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਜੀ ਇਹਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਝੂਠ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਦੀ ਤੇ ਆਈ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਕੀ IT ਸੈੱਲ ਦੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਰਡ ਖੇਡ ਲੈਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖੇਡ ਲੈਣ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਦੂਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪਤਾ ਲੱਭਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਗੂ ਦੇਣਗੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਹ ਜਿੱਤਣਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ 26 ਤਰੀਕ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਲਈ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਆ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ, 19 ਕੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਸਿੱਧੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੋਪੇ ਆ, ਕਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ MSP ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ
ਵੀ ਆ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ MSP ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ, ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਵਰਤਿਆ, ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਮੰਨ ਜਾਣ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੌਥਾ EVM ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਵੀ ਟੀਕਾ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ EVM ਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਵੀ ਫਿਰ ਮੰਗ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਡਾ PM ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ? ਕੀ ਧਰਵਾਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੱਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਸਾਡੇ IT ਸੈੱਲ ਹੈ ਜੀ। IT ਸੈੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ IT ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਕੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਮਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਜ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਭਾਂਜ ਦੇਣੀ ਆ। ਇਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਹਰਾ ਦੂੰਗੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਤੂੰ ਹਰਾ ਦੂੰਗੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਹਦੀ ਹਰੇਕ ਚਾਲ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦਿਓ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਇਹਦਾ ਹਰੇਕ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਟਾਕਰਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਸਾਨੂੰ ਦਬਕਦਾ ਝੜਕਦਾ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਉਹ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੈਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਲੜਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਮਿਸ ਆ, ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਾਂਗੇ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਅਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਸਾਡੇ 200 ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਭੈਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗੀ, ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਲਿਆਉਣਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਹ ਅਸਲ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਓ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਚਾਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਦਰ ਗਏ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੜਨਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਡ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਪਏ। ਲੜਨ ਦਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਖਿਲਾਫ, ਲੜ ਪਏ ਆਪ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੱਸੂਗਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖੂਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੱਟ ਵੈਕ ਲੱਗੂਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜਨੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਲੰਬੀ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਜਿੱਡੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜਨਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ,
ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਬਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੁਚਿੱਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਜਿੱਥੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਸੰਗਤ ਏਡ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਪੁੱਬਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਵਾਨ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹਿਣ ਦਈਏ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾ। ਅੱਧੀ ਕਨਾਲ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜੇ ਕੱਲ ਉੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਰੰਧਾਵੇ ਪਿੰਡ ਦਾ 1 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾ ਉਹਦਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਸੀ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ ਭੈਣ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਡੋ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, 200 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਅਜੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਨਾ ਬਦਲੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰੱਖੀਏ। ਵੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵਧਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਸੁਰ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਰ ਹਾਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੁਰ ਹੋ ਜਾਈਏ ਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੀ ਦੁਚਿੱਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੁੱਠੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਉਹ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੇਵਾ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਰੁਝੇਵੇਂ ਸੀ, ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੜੀਏ, ਜਿੱਤੀਏ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।